اور اگر آپ بدقسمتی سے پاکستان میں بیمار ہو گئے تو وہ دونوں میاں بیوی سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ یہ قرضہ کب اترے گا، اور اسی طرح وہ ایجنٹ بیرون ملک بھجوانے اور ویزے کا لالچ دے کر کئی معصوم لوگوں سے لاکھوں روپے بٹور لیتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ شادی کے فوراً بعد اس کے گھر میں فاقے شروع ہو گئے تھے۔ عام پاکستانیوں کو چونا لگانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کسائی کی دکان پر گوشت لینے جائیں تو وہ اپنی مرضی کی رقم وصول کرنے کے باوجود بھی چربی اور ہڈیوں سے آپ کا شاپر بھر دیتا ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ پاکستان میں مستقل رہائش کے لیے ہرگز واپس نہ آئیں۔ مجھے پتا ہے کہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانیوں کا دل کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا کاروبار سیٹ کریں اور یہیں پر مستقل رہائش پذیر ہو جائیں۔ کسی بھی بندے کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی فیملی، رشتہ داروں اور دوستوں سے دور پردیس میں پوری زندگی گزار دے۔ لیکن رکیے ذرا، آپ کے پاکستان واپس آنے سے پہلے آپ کو پاکستان کے بارے میں چند حقائق بتا دوں جو کہ آپ پاکستان سے دور ہونے کی وجہ سے شاید بھول چکے ہیں۔ ان ساری باتوں کے بارے میں ایک دفعہ سوچیں اور پھر پاکستان واپس آنے کا اپنا فیصلہ کریں۔ یہاں پاکستان میں سرکاری دفاتر میں سائلین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ کئی سرکاری فنکار ایک طرف اپنے محکمے کے افسران کو چونا لگاتے ہیں تو دوسری جانب بے بس سائلین کے جائز معاملات پر مختلف قسم کے اعتراضات لگا کر اپنی مٹھی گرم کرتے ہیں اور چائے پانی کے اہتمام کے بغیر فائل پر سانپ بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ کئی دفعہ پاکستانی عوام کو اپنی بنیادی ضرورت یعنی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے بھی کئی دفعہ رشوت دینا پڑتی ہے۔ آپ کسی کسائی کی دکان پر گوشت لینے جائیں تو وہ اپنی مرضی کی رقم وصول کرنے کے باوجود بھی چربی اور ہڈیوں سے آپ کا شاپر بھر دیتا ہے۔ اور تو اور پھل اور سبزیاں خریدتے ہوئے آپ کا دھیان ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا تو ریڑھی والا گلی سڑی چیزیں نیچے اور کچھ مناسب مال شاپنگ بیگ کے اوپر ڈال کر چونا لگانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور اگر آپ بدقسمتی سے پاکستان میں بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب سے پیٹ کی درد کی دوا لینے جائیں تو وہ 10 قسم کے ٹیسٹ تجویز کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی مخصوص لیبارٹری کی نشاندہی بھی کر دی جاتی ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ نے فلاں لیبارٹری سے کروانے ہیں، جہاں سے اس ڈاکٹر کو پہلے سے طے شدہ بھاری رقم ملتی ہے۔ اور یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد معمولی سی بیماری کے باوجود ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آپ کو 10-12 قسم کی ادویات لکھ کر دی جاتی ہیں، کیونکہ متعلقہ دوا ساز کمپنیاں ان نام نہاد ڈاکٹرز کو دنیا بھر کی سیر و سیاحت کے علاوہ دیگر مراعات بھی فراہم کرتی ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض قصے کہانیاں ہیں تو مثال آپ کے سامنے ہے۔ خواتین میں نارمل ڈیلیوری کی بجائے آج کل آپریشن کے واقعات بالکل عام ہیں، اور اب تو ہر گلی محلے اور نکڑ پر چھوٹا آپریشن بڑا آپریشن کی سیل لگی ہوتی ہے۔ حالانکہ آج سے صرف 10 یا 20 سال پہلے آپریشن کے کیس صرف بڑے ہسپتالوں میں ہوتے تھے، اور وہ بھی چند ایک۔ اور اسی طرح ایک عام آدمی کا ہسپتال کا بل ہزاروں بلکہ کبھی کبھار لاکھوں روپے کا بل بن جاتا ہے، جو ایک غریب آدمی کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ مریض کی بیماری ٹھیک ہو یا نہ ہو، یا پھر مریض جان سے ہی گزر جائے، اس مریض کو چونا لگانے والوں کی جیبیں ضرور گرم ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا پاکستان میں ایجنٹ مافیا کے بارے میں سن لے۔ یہ ایجنٹ جو سرکاری نوکری دلوانے سے لے کر تبادلہ اور پسند کی پوسٹنگ کے نام پر مجبور لوگوں کو سبز باغ دکھا کر لوٹ لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا شمار زرعی ممالک میں ہوتا ہے، اور زراعت سے وابستہ آبادی کی اکثریت کو مڈل مین چونا لگاتے ہیں، اور کسان کی فصلوں کو کوڑیوں کے دام خریدا جاتا ہے اور پھر مارکیٹ میں اپنی مرضی کے ریٹ پر بیچا جاتا ہے، جس وجہ سے کسان بیچارہ محنت تو دن رات کرتا ہے، لیکن اس کسان کے حالات نہیں بدلتے۔ اور انہی حالات سے تنگ آ کر اب پاکستانی کسان کھیتی باڑی کرنے کی بجائے اپنی زمینیں بیچ کر اپنے بچوں کو یورپی ممالک میں بھیجنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ان بیچارے کسانوں کی جان ایجنٹوں سے پھر بھی نہیں چھوٹتی۔ جب یہ لوگ اپنی زمینیں بیچ کر اپنے بچوں کو باہر کے ممالک میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیرون ملک بھیجنے والے ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ایجنٹ بیرون ملک بھجوانے اور ویزے کا لالچ دے کر کئی معصوم لوگوں سے لاکھوں روپے بٹور لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ان ساری جال سازیوں سے بچ کر چند پیسے کما لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اپنی فیملی کے لیے کسی اچھی سی جگہ پر گھر بنا لوں، تو جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان عام پاکستانیوں کو چونا لگانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور ان جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سب سے آسان شکار اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں، اور یوں پاکستانیوں کو سالانہ اربوں روپے کا چونا لگایا جاتا ہے اور ہزاروں افراد اپنی عمر بھر کی کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خوش قسمتی سے یہاں سے بھی بچ نکلتے ہیں
तो अब चूना लगाने वालों ने साइबर स्पेस में मुकम्मल इजारादारी कायम कर ली है और मुख्तलिफ हरबों से वो आपके क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स की मालूमात हासिल करके इनमें मौजूद रकूम को मुंतकिल करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ आपको चूना लगाने के बाद ये लोग अपनी फेक शनाख्त की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों को चूना लगाने की कोशिश करते रहते हैं और ये सिलसिला यहाँ पर भी नहीं रुकता। अगर आप मर गए हैं तो आपको चूना लगाने के लिए मुर्दा फरोश गिरोह सरगर्म हो जाता है। इधर आपकी मौत हुई और उधर देगें तैयार होना शुरू हो जाएंगी। एक देग में हलीम तैयार होगी तो दूसरी में बिरयानी तैयार हो रही होगी और तीसरी में कोई मीठी चीज़, जैसे इस घर में कोई फोतगी नहीं, कोई फंक्शन चल रहा हो। अल्लाह अल्लाह करके मुर्दे को कब्र में दफन करने के बाद अगले दिन कुल शरीफ का ख़त्म और फोतगी के 10वें दिन 10वें का ख़त्म शरीफ और 40 दिन बाद 40वें का ख़त्म शरीफ और आपको चूना लगने का सिलसिला अभी भी जारी है। हत्ता कि आपके फ़ौत होने के 1 साल बाद भी सालाना ख़त्म शरीफ और सिर्फ एक बंदे के फ़ौत होने पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च होते हैं। इस सारे मामले को मैं चूना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असल दीन इस्लाम में इस तरह का कोई भी तसव्वुर मौजूद नहीं है और ये सारी इंसानों की खुद साख्ता रस्में हैं। ये तो वो चूना है जो मैयत के सिर्फ घर वालों को लगता है। एक और चूना है जो मैयत के रिश्तेदारों को लगता है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इन फजूल रस्म व रिवाज की वजह से। आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था। मेरे दोस्त ने बताया कि मुल्तान के बस अड्डे से मियाँ चन्नू के लिए बस रवाना होने वाली थी। एक बंदा जो हुलिये से बहुत गरीब लग रहा था अपनी बीवी को समझा रहा था कि मियाँ चन्नू में बहुत किफ़ायत से खर्च करना और जल्द से जल्द अपने ससुराल में रिश्तेदार के इंतकाल पर ताज़ियत करके वापस आने की कोशिश करना। इस बंदे की बीवी, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल होगी, भीगी आंखों से अपने खामद की नसीहत बड़े गौर से सुन रही थी। इसका मियाँ, जिसे वो रियाज कहकर मुखातिब कर रही थी, बहुत परेशान लग रहा था। वो अपनी बीवी को समझा रहा था कि इसके मुल्तान से मियाँ चन्नू तक जाने और आने में काफ़ी खर्चा होगा, लेकिन जाना भी बहुत ज़रूरी है वरना इसे ससुराल वालों से ताने सुनने पड़ेंगे कि इनकी रिश्तेदार की फोतगी पर ज़ैनब नहीं आई। बस रवाना हो गई और रियाज ने ज़ैनब को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। ज़ैनब के साथ बैठी हुई रज़िया ने इससे पूछा कि वो क्यों रो रही है। मियाँ चन्नू से मुल्तान ज़्यादा दूर तो नहीं है और फिर इसका मियाँ भी इसे जल्द वापस आने का कह रहा है। ज़ैनब ने कहा कि वो इसलिए नहीं रो रही कि वो रियाज से कुछ दिनों के लिए जुदा हो रही है। असल बात यह है कि 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी। रियाज मुल्तान रेलवे स्टेशन पर कुल्ली है, बड़ी मुश्किल से अपना पेट पाल रहे हैं। स्टेशन के करीब ही बहुत छोटे एक कमरे के घर में किराए पर रहते हैं। अक्सर मालिक मकान किराया वक्त पर अदा ना करने पर मकान खाली कराने की धमकियां देता रहता है। शादी के बाद इन 2 सालों में उन्होंने कभी सुख का सांस नहीं लिया, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और बिजली का बिल अदा करने के पैसे भी नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ एक बल्ब जलाते हैं और बिजली का पंखा सिर्फ वो सख्त गर्मी में चलाते हैं। इतनी कफ़ात के बाद भी वो मकरूज़ होते जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में इसकी ससुराल में ये तीसरी फोतगी है जिसके अफसोस के लिए मियाँ चन्नू जा रही है। मेरे मियाँ को हर फोतगी पर सफ़र खर्च के लिए कर्जा लेना पड़ता है। इस बार मैंने रियाज को समझाया कि वो कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। अगर वो अफसोस के लिए मियाँ चन्नू ना जाए और ख़त लिख कर ताज़ियत कर ले तो क्या हर्ज है। रियाज पहली दफ़ा इस पर नाराज़ हुआ कि इसने ऐसा सोचा भी क्यों। अगर वो फोतगी पर ससुराल ना गई तो इसे सारी ज़िंदगी ताने सुनने पड़ेंगे कि ज़ैनब अफसोस के लिए नहीं आई। ये कहकर वो फिर रोने लगी। इसने बताया कि शादी के फ़ौरन बाद इसके घर में फाके शुरू हो गए थे। रियाज तकरीबन 2 महीने तक बेरोज़गार रहा क्योंकि वायरस की बीमारी फैलने की वजह से ट्रेनें बंद हो गई थी और जो थोड़ी बहुत ट्रेनें चल रही थी इनमें मुसाफिरों की तादाद बहुत कम थी। ज़्यादातर लोग थोड़े से सामान के साथ सफ़र करते थे और कुल्ली करने की बजाय खुद ही सामान उठा लेते थे। अल्लाह अल्लाह करके ट्रेनें चलना शुरू हुई और काम थोड़ा सा बेहतर हुआ तो मेरे ससुराल में फोतगियों का सिलसिला चल पड़ा। अब मैं तीसरी दफ़ा मियाँ चन्नू जा रही हूँ। जो कर्जा हमने रियाज की बेरोज़गारी के दौरान लिया था वो अभी अदा नहीं हुआ और फोतगियों के अफसोस में शिरकत की वजह से हम लोग मज़ीद कर्जदार हो गए हैं। वो दोनों मियाँ बीवी सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि ये कर्जा कब उतरेगा और दुआएं करते रहते हैं कि अल्लाह ताला इसके ससुराल में खैरियत रखे ताकि वो मज़ीद कर्जदार ना हो। फोतगियों पर अफसोस के लिए जाना हमारे मुआशरे में रस्म रिवाज का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। रियाज और ज़ैनब की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, ये तकरीबन हर घर की कहानी है जिसकी वजह से गरीब बहुत परेशान हैं लेकिन रस्म रिवाज के बंधन में जकड़े हुए हैं। इस किस्म के बेशुमार वाक़यात हैं जिसमें गरीब लोग अपने रस्म रिवाज निभाने के लिए गुर्बत के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में मसाजिद और दीनी मदारस का एक बहुत मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम मौजूद है।
مساجد کے پیش اماموں اور مدرسے کے سربراہان کو اس مسئلے پر رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ غریب لوگ رسم و رواج کے چکر سے باہر نکل سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔